وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو استاد محترم کو دل کی گہرائیوں سے سلام. اور ضلع بھائی آپ تو ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. اچھا, میں آپ کی کنورزیشن تھرو آؤٹ سن رہا تھا. میرے لیے ایز اے ورکر آف پاکستان پیپلز پارٹی, believing Nawaz Sharif and his policies and his actions is very much a question. کیونکہ اگر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, جب یہ اے پی سی ہو رہی تھی تو میں نے کچھ دوستوں سے اسی بات پہ میری گفتگو ہوئی, تو میں نے کہا تھا یار یہ جانے سے پہلے جو ہے نا یہ ہو کر آئے ہوں گے جی ایچ کیو سے. اور میرے خیال سے آپ بھی ضلع بھائی اس کنورزیشن میں تھے. تو میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نواز شریف اور پی ایم ایل این پہ بھروسہ کیوں کروں, کیونکہ they've always played a role of B team of the establishment. آپ صرف اتنا سوچیں کہ کیسز آصف زرداری پر بھی ہیں, نواز شریف پر بھی ہیں. نواز شریف جو ہے وہ سزائی یافتہ مجرم ہے, جیل میں تھا, جیل سے وہ نکلتا ہے, جہاز میں چڑھتا ہے اور لنڈن پہنچ جاتا ہے. وہاں وہ نہاری بھی کھا سکتا ہے, پلیٹلیٹ بھی صحیح ہوتا ہے, وہ جو بھی ہے, میں اس کی میڈیکل ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. پر اسی جگہ پہ آصف زرداری ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چل بھی نہیں سکتا بندہ پراپرلی. وہ آج تک انہی عدالتوں میں, جیسے پہلے 10 سال اس نے جو نا رگڑا کھایا, وہ آج تک اسی عدالتوں میں ہے. تو میرے لیے نواز شریف پر بھروسہ کرنا, پی ایم ایل این پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے. اینڈ ریپیٹ, یہ جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے یہ پوری سیبوٹیج بھی ہوگی نواز شریف کی وجہ سے, اور نواز شریف ول پلے اے ویری وائٹل رول اس پوری موومنٹ کا بیڑا غرق کرنے میں. تو یہ موومنٹ جتنی بہتر ہوگا, کہ جتنا بہتر ہے, جتنا جلدی ہو سکے بیسیکلی نواز شریف اور پی ایم ایل این سے جان چھڑائے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو گرگٹ سے بھی تیزی سے رنگ بدل دیتے ہیں. گرگٹ کو ابھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور اس میں ایک چیز چھوٹی سی میں ایڈ کروں گا, انسٹیڈ آف نواز شریف جو پاکستان کی دوسری چھوٹی سیاسی جماعتیں, جو علاقائی جماعتیں, یا جو جن کی پبلک ریچ جو ہے وہ بیسکلی میرے خیال سے گاؤں دیہاتوں میں, جیسے کسان مزدور پارٹی ہے, اس طرح سے چھوٹی جو جماعتیں, ان کو یو ہیو ٹو ٹیک آن بورڈ, کیونکہ وہ اس سسٹم میں, اس پورے سرکس میں جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے, سب سے زیادہ افیکٹ ان کو ہوتا ہے. تو جب آپ ان کو لیں گے تو اس کے ساتھ لوگ بھی جڑیں گے, کیونکہ لوگ اسے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. نواز شریف از لٹرلی اے شٹ شو میری نظر میں. تو میں بہت کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, میری پارٹی چاہے تو میں اس پہ ساری میری وزارتیں لے لے واپس, جو چھوٹی موٹی وزارتیں ہیں. وہ اچھا ساری لے لے واپس. خرم آپ کا پوائنٹ آ گیا, کیونکہ ہم اس وقت بالکل اپنے پروگرام کے آخری لمحات میں داخل ہو رہے ہیں. تو بخاری صاحب سے میں آپ ہی کے پوائنٹ کے اوپر آخری کلمات جو ہیں ان سے کہوں گا وہ جو ہیں ارشاد فرمائیں, ان سے ہم مستفیض ہوں گے بخاری صاحب, اور اس کے بعد پھر ہم اپنا پروگرام کو ریپ اپ کرنے کی طرف چلیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس خرم, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ خرم, آپ کی بات جو ہے وہ یقیناً ایک حد تک اہم ہے, لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہے. ماضی میں غلطیاں سب نے کی ہیں, اور گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ لیڈر اس کو بھی کہتے ہیں جس کو عوام پسند کریں, اور عوام روز روز ہر کسی کو اپنا وہ اعتماد نہیں دیتے. نواز شریف نو ڈاؤٹ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے ووٹ کی طاقت کے حساب سے. وہ کیوں کہ پنجاب سے ہے, اور پنجاب میں اس کی ابھی بھی اسٹرینتھ ہے. ایک تو یہ اس وجہ, پھر ہم جو ہمارے پاس گیون سرکمسٹینسز ہوتے ہیں تو اس میں ہی ہم نے اپنے ساتھی چننے ہوتے ہیں. اس ایجنڈے پہ جب آپ اکٹھے ہیں, نواز شریف کی ایک بات تو آپ کہیں گے نا کہ 3 دفعہ اقتدار سے وہ گیا ہے, تو تینوں دفعہ وہ فوج سے, اسٹیبلشمنٹ سے منماری کر کے گیا ہے, اس سے ٹکر لے کے گیا ہے. اس نے پہلے دن کہا جب اس کو غلام اسحاق خان کو ڈکٹیشن نہیں لوں گا, تو بات تو ٹھیک ہے,
उसके बाद काला कोट पहन के अदालतों में भी चला गया, मीमो केस में, वो अपनी जगह पे वो सियासत है, वो सियासत सारे करते हैं, लेकिन बहरहाल ये लेकिन बुखारी साहब माजरत के साथ यहाँ पर आपने काले कोट की बात की, लेकिन जो मेरा ख्याल से खुर्रम बात कर रहे थे वो इस तरह से है ना कि नवाज शरीफ साहब का दौर आता है तो वो काला कोट पहन लेते हैं, और जब पीपल्स पार्टी को कोई रोल निभाने की बारी आती है तो वो पार्लियामेंट में एतजाज एहसन की तकरीर करवाते हैं। तो इन दोनों में एक फर्क तो है ना, आप यानी डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू पे एक जो है वो जब जो कहते हैं ना वो साहब कहते हैं वो लेट जाते हैं। देखें, अब जो इकोनॉमिक एजेंडा है उससे तो पीपल्स पार्टी हट गई, लेकिन ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के हिसाब से तो अब भी वो लेसर इवल वही पार्टी है मेरे हिसाब में। लेकिन उस पर कभी तनकीद की बात आए तो बहुत सारी बातें हैं उस पर हम कर सकते हैं, बैड गवर्नेंस, करप्शन में वो भी इन्वॉल्व हो गए, सब कुछ। तो ये वो एक मशहूर नज़म है हबीब जालिब की, जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान चला, टूट चले सब ख्वाब के पाकिस्तान चला। तो पंजाब को जगाने के लिए, पंजाब को जगाने के लिए पंजाबी लीडर ही आपको चाहिए, और इस वक्त पंजाबी लीडर नवाज शरीफ से बड़ा कौन है? छोटी पार्टियों को साथ मिलाएं, लेकिन मुझे तो इस पे भी एतराज है कि मैं मजहब को सियासत में सही नहीं समझता कि मजहब और सियासत को अलग अलग होना चाहिए, लेकिन उसके सरबराह कौन है? मौलाना फजलुर रहमान, जिनका मंशूर ही इस्लामी है। तो आपको इस और मेरा सवाल जो शुरू में था वो यही था कि ये मजहबी एक्सट्रीमिज्म की तरफ ये चीज तो नहीं लेके जाएगी, इस चीज को भी थोड़ा देखिएगा प्लीज। हाँ, इस पे मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं जाएगी। ये एमआरडी की बुनियाद आपको पता है किसने रखी थी? मुफ्ती महमूद मौलाना फजलुर रहमान के वालिद, जो कि उस वक्त वो जमीयत उलमा इस्लाम चला रहे थे, और पीएन ने जो पाकिस्तान नेशनल अलायंस या कौमी इत्तेहाद जो बना था भुट्टो साहब के खिलाफ, उसके सरबराह थे। वली खान सेकुलर पार्टी, तहरीक इस्तिकलाल जिसके मंशूर में लिखा हुआ था सेकुलर पार्टी, और तो ये सारे उनके अंडर आए थे ना। तो इसका ये मतलब नहीं होता ये अलायंस होता है, ये पार्टी नहीं होती, इसका मैनिफेस्टो नहीं होता, इसका एक खास मकासद होते हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और ये बल्कि उन मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाने की बात है इसके जरिए, ना कि उनको हाथ में बंदूकें देने की बात है। आप सियासत उनको बता रहे हैं, सियासत करो, और ना कि आप किसी को काफिर करार दे के, किसी को डरा के, धमका के, किडनैप करके और हुकूमतें करें। मैं समझता हूँ उस लिहाज से ये पॉजिटिव बात है। ये हमारे एक फेसबुक यूजर है, उन्होंने कहा जी फौज पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है, नवाज शरीफ तो सिर्फ एक टिश्यू पेपर है। तो चले ठीक है, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर खुद को क्यों नहीं करवा लेते जनरल पार्टी के तौर पे, ताकि हमें एतराज ना हो। सर ज्यादा आप उनको जो है ना शय मत दें इस चीज पे, वो करवा भी लेंगे। वो जब कानून पास करवा सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो ये भी करा लेंगे, फिर आप और मैं बैठ के उस पर रो रहे होंगे। नहीं, हम फिर ये कहेंगे ना कि कानून बदलो, कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि गैर कानूनी काम हो रहा है, गैर आईनी काम हो रहा है। हजूर वो तो अब अगर हम किसी की शान में गुस्ताखी करेंगे ना, मैंने तो अपना सॉफ्टवेयर रीसेट कर लिया उस कानून के आने के बाद, तो तो मैं तो अब यूं कह लें कि मैं तो गीत गाता हूं जो है वतन के मुहाफिजों के, यानी मैं वही बात है, जब हम तनकीद करते हैं तो फौज एज एन इंस्टीट्यूशन हम तनकीद नहीं करते, हम पर्सनैलिटीज के ऊपर तनकीद करते हैं। तो लेकिन ये कि फौज पाकिस्तान की जरूरत है और उसके बगैर मुल्क नहीं चलते होते, लेकिन वो फौज हुकूमत के मातहत होती है, वो सीधी सी बात है, वो सरहदों पे हिफाजत करे। सियासत ये जो जर्नल कर रहे हैं हम, और जो लूट मार मचाई हुई है उस पर हम बात करते हैं।